and another was introduce myself. With a good hook, right? লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে আমরা কিভাবে সুন্দর একটা হুক ক্রিয়েট করতে পারবো সেটার ব্যাপারে কথা বলেছিলাম। তো ফার্স্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে স্টার্ট করো। Yes, ma'am. Participants on chat, perhaps ওকে মিস রিতা স্টার্ট। Yes, ma'am. A banker is an essential person in our daily life. She or he is a hard worker person. His job is service oriented. Banker is also important for our financial work. I like that types of job. For this reason, now Rita Shaha, is a banker. Uh, I also a mother. I have a daughter. For my daughter and my job, English is essential for me. And for this reason, I improve my English efficiency. Liaquat will help me. I believe it, and I try to my best for this. Okay, thank you That's মিস all. রিতা, দ্যাট ওয়াজ গ্রেট। আরেকটা হচ্ছে কনভারসেশন দিয়েছিলাম, রাইট? কতটুকু পড়েছিলাম? Yes, ma'am. It was two persons. There was two person. One my daughter Windrila and me. Hi Rita, how is going? Windrila says. Rita, fine, thanks. And you? Windrila, just fine. Where are you off? Rita, to the bookshop. Very often I buy different kinds of book. Windrila, very often, but why? Rita, I like to read book very much. It's my hobby. Windrila, oh, I see. I will see you later. Good luck. Rita, thanks. See you later again. That's great. How about এটা ছিল কোনটা? This one was informal greeting. How about giving advice? Yes, miss. Informal greeting. Okay, how about giving advice? আরেকটা যে ছিল giving advice. ম্যাম এটা আমি বুঝি নাই, এই জন্য এটা ওইভাবে করতে পারিনি গেটিং যেটা। Okay, but thank you so much. I think you did great. I loved your presentation. So next, Ms. Janvi, did you do your assignment? Miss, I didn't do it, but I can try. Okay, first, your first work is to introduce yourself with an interesting book. Go ahead. Okay. Well, my name is Janhavi. You can call me Janvi. So as a short, I'm a professional graphic designer. So I did a lot of creative works in several organizations named USAID, Plan International, and also I worked with Red Cross. As a person, I am not well disciplined, as I say, because I don't love to. I don't like to discipline life, but not that really that I'm not that much disciplined. Yeah, so but I don't want to my life in a certain period or certain strict rule that I followed. And in my free time, I love to ride bicycle with my family. What to say? I love to do like a 3D related works, and I want to be a 3D artist. And my
career goal is in a job place in a several 3D firm or TV channel or advertising firm. Yes, and that's all. Thank you, Miss Janvi. So আমি বলেছিলাম to make a hook, right? And hook এ কি হয়? hook এ হচ্ছে এমন কিছু একটা যেটা you will see a reaction in others' faces. এমন একটা জিনিস যেটা সবাইকে হচ্ছে will attract, right? So, ওই জিনিসটা থাকা একটু ট্রাই করা লাগবে সো যেটা করতে পারতেন ফর এক্সাম্পল ইউ আর আ গ্রাফিক ডিজাইনার রাইট তো গ্রাফিক ডিজাইনার রিলেটেড কি করবেন গুগলে যে সার্চ করবেন গ্রাফিক ডিজাইনার রিলেটেড ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস অথবা গ্রাফিক ডিজাইনার কোটস এইগুলো যখন সার্চ করবেন তখন দেখবেন কোনো না কোনো একটা উক্তি পাবেন হুইচ মিনস কোট ওই উক্তিটা ইউজ করে বলবেন যে ফর এক্সাম্পল ক্রিস্টোফার মার্লো স্যাড right? Marlo said graphic designers are the future of our generation. এরকম তো এইভাবে করে তারপরে সে কন্ট্রিবিউট করবে তাহলে কি হলো মানুষ শুনতে ওটা পছন্দ করবে কারণ আপনি একটা ফেমাস মানুষের নাম নিয়েছেন এইভাবে করবে ওকে সো ট্রাই দ্যাট ওকে এনিওয়ান এলস আর কে করেছেন অন্তি মিস অন্তি ডিড ইউ ওকে মিস মাহিমা মিস আসলে আমি অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করছিলাম বাট আমি তো আজকে নানু বাসায় আসছি তাই এগুলো রেডি করা হয় না আর এখানে থাকবো জানা ছিল না সো স্টিল ইন্ট্রোডাকশন তো দিতেই পারেন এখন একটু দিয়ে দেন একবারে ওকে মিস আমি চেষ্টা করছি Hello everyone, I'm Hinat Rahman Mahima. I think I'm fine now, but I'm Hinat Rahman. Sorry, miss, আমি আসলে প্রিপেয়ার ছিলাম বাট আমি অ্যাসাইনমেন্টটা সাথে আনি নাই ওইভাবে রেডি করা হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে নেক্সট ক্লাস okay so let's start the class I think we waited enough for the others Yes. okay can you also my screen it's loading it's visible right Yes, miss. start first of all so today firstly we will learn how to make questions this is one of the most simplest thing মানে আমরা যখনই ইংলিশ শেখা ট্রাই করব আমাদের যে কোয়েশ্চেন করবে তার কথাটা বোঝা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অর আমরা কিভাবে কোয়েশ্চেন রেডি করতে পারি তার সাথে কনভারসেশন করতে গেলে কিভাবে আমরা কোয়েশ্চেনটা করবো খুবই সিম্পল সিম্পল জিনিসে কিন্তু we do mistakes হ্যাঁ সো হাউ টু মেক মিস্টেকস নিয়ে যদি ক্লাসটা হয় ফার্স্ট অফ অল we know that there are few questions right common কিছু question থাকে what are they why when where what how right so এটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন করে ফেলতে পারি for example why do you read what is the meaning of why do you read আমি কেন পড়ি তুমি কেন আমার- পড়ো কেন তুমি পড়ো yes and if I say when do you play how about this তুমি কখন খেলো and where do you drive এটা তুমি কোথায় ড্রাইভ করো and what what do তুমি you কি play what is what do তুমি you কি play খেলো তুমি তুমি কি কি খেলো খেলো how long do you read এটা মানে কি কত সময় কতক্ষণ তুমি পড়ো পড়ছো? কত সময় ধরে তুমি পড়াশোনা করছো আর যদি বলি পড়তেছো। how often do you read
তখন তুমি কেমন তুমি পড়ো? প্রায় প্রায় পড়ো? কেমন পড়ো? অফেন মানে প্রায় বা অফেন মানে মাঝে প্রায়। মাঝে মাঝে হ্যাঁ, কত মানে তুমি কতক্ষণ আসলে পড়ো, হাউ অফেন মানে কবে কবে পড়ো, এটা আর কি যদি খুবই আচ্ছা। সিম্পল বলা যায়। কবে কবে পড়ো, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করে হাউ অফেন ডু ইউ রিড, আমি বলবো আই রিড এভরি ডে, অথবা বলবো যে আই রিড এভরি মান্থ, আমি প্রত্যেক মাসে পড়ি। হাউ অফেন, তো একটা আইডিয়া জানতে চাচ্ছে যে তুমি আসলে কতক্ষণ পড়ো। সো ইফ ইটস লাইক দ্যাট, তখন আমরা জিজ্ঞেস করবো হাউ অফেন ডু ইউ go to your grandmother's house. You can say I go twice a year, মানে আমি বছরে 2 বার যাই। হ্যাঁ, how often do you go to your village? তো এটা দিয়ে, এই একটা দিয়ে, এই যে একটা চার্টে দেখতেছি, ইটস লাইক আ গ্রাফ। কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করলো? আচ্ছা, সবাই একটু মিউট করে রাখেন তো, অনলি যাদের কোয়েশ্চেন থাকবে তারা আনমিউট করুন। সো yes, ম্যাম যদি বলা হয় যে হাউ অফেন ডু ইউ রিড, এই কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি আই অফেন রিড টুয়াইস ইন এ ডে, তাহলে এটা কি হবে? না, হাউ অফেন মানে মানে আপনার ফ্রিকোয়েন্সিটা জানতে চাচ্ছে, মানে কয়বার পড়েন বা কখন কখন পড়েন, এটা যদি জিজ্ঞেস করতেছে। এটার মিনিং এটা না যে মানে যেটা আপনি মিন করলেন। সো হাউ অফেন ডু ইউ রিড মানে জানতে চাচ্ছেন আপনি, মানে আপনার যে পড়ার যে টাইমটা বা কখন কখন পড়েন, কবে কবে পড়েন, এটাই আর কি। So how যদি আমি যদি বলি যে প্রায়ই পড়ি, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে বলবো? তখন কোয়েশ্চেনটা হাউ অফেন ডু ইউ রিড এটা হবে না। হ্যাঁ, আর যদি জিজ্ঞেস বলেন যে আমি প্রায় পড়ি, তখন বলবো যে আই অফেন রিড, এটা বললেই হচ্ছে, যদি আপনি শুধু আই সেন্টেন্স হিসেবে অফেন। আচ্ছা, আই বা অফেন আই বা অফেন ভেরি রিড, ভেরি অফেন। আর তাহলে আই রিড ভেরি অফেন। আই রিড ভেরি অফেন। ম্যাম ওকে। ভেরি অফেন বলতে কি খুব মানে মাঝে মাঝে নাকি না, খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি মিনিং বুঝছেন, মানে কতবার, হ্যাঁ, বা কত, আপনার রেঞ্জ কেমন, ফ্রিকোয়েন্সি। যেরকম আমরা এখন অনেক বেশি পানি খাচ্ছি না, সো ইটস লাইক আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা এখন বেড়ে গেছে, সো দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইমস। আর যদি আমি বলি যে হাউ অফেন ডু ইউ রিড, তখন আমি বলবো যে আই রিড এভরি ডে, আই রিড এভরি উইক, মানে আপনি কতবার, একটা আইডিয়া জানার জন্য। কিন্তু আমি যদি শুধু সেন্টেন্সে বলি, অফেনটা ইউজ করি, তখন যদি আমি বলি আই অফেন গো টু হার হাউস, তার মানে কি আমি প্রায় যাই, তখন ও অফেনের মিনিংটা আলাদা হয়ে যায়, প্রায়। ওই অফেনের মিনিংটা প্রায়, কিন্তু কোয়েশ্চেনে গেলে তখন কিন্তু প্রায় হচ্ছে না, এটার ডিরেক্ট ট্রান্সলেশন নাই বাংলায় যে কত প্রায় আপনি যান, এটা কিন্তু সেন্টেন্সে ওভাবে ট্রান্সলেশন করা যায় না, এটা বুঝি। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে মিস কোশ্চেনটা কেমন হবে? যে অফেন যেটাতে আমি ইউজ করতেছি, হুম হুম, যে ওয়েন ডু ইউ রিড, তখন যদি হয়, তখন আপনি সেন্টেন্স যদি বলেন, তাহলে বলবেন যে আই অফেন রিড। থ্যাংক ইউ। when do you read বলে, আর যদি আপনি, তার মানে হচ্ছে অফেন যদি শুধুমাত্র সেন্টেন্সে ইউজ করি, তখন এর জিনিসটা হবে যে প্রায়। হ্যাঁ, আর যদি কোয়েশ্চেনে থাকে হাউ অফেন ডু ইউ রিড, মানে জানতে চাচ্ছে আপনি মানে আপনার ফ্রিকোয়েন্সিটা কতবার কেমন। কিংবা কতক্ষণ হ্যাঁ ধরে, হ্যাঁ এইটা তখন। হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আপনি কতবার পড়েন বা হচ্ছে আপনার রেঞ্জটা কেমন পড়ার, ক্লিয়ার এটা? আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি একটা কোশ্চেন আসে Yes, যে miss. আমি সামনের আগামী 5 বছরে কিভাবে দেখতে চাই, এটার কোশ্চেনটা কিরকম হতে পারে? যে আপনি আপনার নিজেকে নেক্সট 5 বছরে কিভাবে হ্যাঁ, দেখতে চান, এটা? কোথায় দেখতে চাই, হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার where do you see yourself in the next 5 years? Where do ওকে, you see yourself in the next 5 years? এটা ইন্টারভিউতে আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তখন কোশ্চেনটা আসলে তখন আপনি বলবেন যে I see myself as a very successful business woman, এরকম আর কি আচ্ছা। আনসারটা এরকম। Any question regarding this? আর কিছু জানার? Why, when, where, what, how? Clear, right? I hope no problem with this. Okay. তো এইভাবে হচ্ছে তুমি কেন ভ্রমণ করো, so that means why do you travel, আচ্ছা, so we know why এর meaning কি, কেন, তাই না, why do you travel? হুম,
তুমি কেন ভ্রমণ করো? আমি যদি বলি তুমি কেন ভাত খাও, what would be the English for that? Why do you eat? ভাত Eat rice. বুঝলাম। Why You do eat you rice. Eat rice. when do you eat? আচ্ছা, আর যদি হয় যে তুমি কখন স্কুলে যাও, তাহলে When do you When go do to you go to school? when do you go to the school? Okay. তুমি কতক্ষণ পড়ালেখা করো? How How often long do you study? long do you play? study? তুমি কতক্ষণ কাজ করো? How কতক্ষণ long কাজ do করো? you work? How long do you work? how আচ্ছা, long how do you work? এই যে এখানে এই বাংলাটা আছে, তুমি কতবার অনুশীলন করো? হ্যাঁ, how often do you exercise? তুমি তো কতবার, right? How often do you exercise? তো often কে আপনি কতবার হিসাবে ট্রান্সলেট করতে পারেন। তো how often do you exercise? আবার যদি বলি আপনি আপনি কতবার আপনার গ্রামের বাড়ি যান, এটা কি হবে? How often do you go to your hometown or village? তো দ্যাট মিনস আমাদের ডু ইউটা কনস্ট্যান্ট থাকে। এখন ওয়াই, এগুলো হচ্ছে কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ডস। এগুলো যতটা সিম্পল মনে হয় ততটাই অনেকে ওটা বুঝে না। তো ফার্স্টে আমাদের কোয়েশ্চেনটাই বুঝতে হবে, দেন আনসার যাবে। সবাই একটু মিউট করেন। ওকে, সো এই জিনিসটা হচ্ছে, তাহলে এটা একটু সামনে রাখলে তাহলে সবসময় যখন কোয়েশ্চেন করা আসবে, কেউ যদি কোয়েশ্চেন করে সিম্পল কোয়েশ্চেনে যেন ভুল না হয়, এটাই হচ্ছে মেইন ফোকাস। দেন ওকে, দিস ওয়ান, তুমি কখন, no, I think they already gave this. তুমি কোথায় যাও? What would be the English for this? Where do you go? Where do you go? What did you say? Where are you going? Where do you go? Where do you go? Wait, where do you go? Or এটা হলে হচ্ছে where do you Where go? তুমি are কোথায় হবে? যাও? যদি এটা হয় তাহলে হচ্ছে কোথায় যাও। আর তুমি কোথায় যাও যদি সিম্পলি বলতে যাই তাহলে হচ্ছে where do you go is fine. আর যদি আচ্ছা, একটু সাউন্ডটা অফ করেন তো। তুমি কোথাও যাও, আচ্ছা where do you go হবে। এখন যে আরেকটা যদি হচ্ছে where are you going, তখন বাংলাটা আসলে হতো তুমি কোথায় যাচ্ছ। কোথায় যাচ্ছ? কিন্তু এখানে লিটারাল এক্সাক্ট ট্রান্সলেশনটা হবে হচ্ছে where do you go। হ্যাঁ, তুমি কোথায় যাও সকালবেলা। হ্যাঁ, যদি এটা হয় তুমি সকালবেলা কোথায় যাও, তখন কি হবে ইংলিশটা? Where do you go at morning? Morning. Where do you go? তুমি কতক্ষণ আচ্ছা, সবাই একটু নিজেকে একটু মিউট করবেন। লিপি একটা আপুর কাছ থেকে দিয়ে আসছি সাউন্ড। আমি মিউট করতে পারতেছি না। আমার একজনের সাউন্ড আসতেছে, সে নিজে মিউট করলেই হচ্ছে। তো এটাই ওকে। তুমি কতক্ষণ গান গাও? What would be the English for that? How long do you How long do you sing a song? Sing a song. How long do you sing a song? Sing a song. তুমি যা কে খাবে? তুমি এই যে কে- তুমি কি খাও? কে- What do What you do eat? you eat? What do you eat? আমি- Eat. তো এরকম করে আমি যদি যে কোনো কোয়েশ্চেন পাই, এটা হচ্ছে জাস্ট বেস অফ এভরিথিং। আমি কিন্তু দুইটা কোয়েশ্চেন একসাথে দিতে পারি। যখন আমি নেক্সট টাইম এটা নিয়ে টেস্ট করবো, আই হোপ কোনো প্রবলেম হবে না। তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবেন। আর প্লিজ কাইন্ডলি সবাই হচ্ছে মিউট করে রাখবেন। ম্যাম, এইটা কি কোনো বই থেকে পড়ালেন নাকি এটা জাস্ট এমনি? আমার কাছে ছিল অনেক আগের পড়া, এটা আমাদের বইয়ে ইউনিট 7-এ মনে হয় আমরা পেয়েছিলাম কাইন্ড অফ এই টাইপের। হয়তো না, এটা বই না, বইয়ের বাইরে। অফেন But দিয়ে it's the same. ওখানে ছিল। হ্যাঁ,
অনেকটা। Acha, I taught how to describe a person before, কিন্তু I think a lot of you forgot about it. So I wanted to recap. So আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি অনেক সময় হচ্ছে কাউকে না কাউকে ডিসক্রাইব করতে হয়, রাইট? কাউকে বর্ণনা করতে হয়, সেটা নিজের ব্যাপার হতে পারে, your father, your mother, your teacher, whoever. এখন মানুষকে যখন আমরা ডিসক্রাইব করবো, কিছু স্টেপ we need to follow. যখন আমি এটা পড়িয়েছিলাম, কে কে ছিল? Let me see. Who was there? Mr. Abdul Mujib, were you there? I think you are. আমি সেদিন একটু লেটে জয়েন করছিলাম, যার কারণে লাস্টের দিকে হচ্ছে একটা ইস্যু দেখতে পাচ্ছিলাম, পার্সোনালিটিটা শুধু দেখতে পাচ্ছি। Okay, so that's fine. I'll recap from beginning. So whenever you're asked to describe a person, যখনই আপনাকে বলা হবে যে কাউকে আপনি বর্ণনা করেন, তো মানুষটা কেমন বা সে কেমন, সে কে, হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে আমি বলতেছি describe, হ্যাঁ, how to describe a person. এটা বললেই মানে হচ্ছে কারো ব্যাপার বলতে বলতেছি। তখন আমি জাস্ট বলবো না হ্যাঁ he's my friend. In literature আমাকে পুরোপুরি যেতে হবে, হ্যাঁ, যখন আমি কারো ব্যাপারে কথা বলবো। So কি স্টেপ? ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে এই জিনিসটা কিন্তু আমি ধরবো নেক্সট ক্লাসে, সো বি শিওর টু লিসেন। ফার্স্টটা হচ্ছে নেম এন্ড রিলেশন। তার নামটা কি, আপনার সাথে তার রিলেশনটা, হ্যাঁ, আপনার ভাই, আপনার মা, আপনি তার কি হন, হ্যাঁ, এই জিনিসটা। সো নেম এন্ড রিলেশন হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপ। সেকেন্ড স্টেপটা হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাপিয়ারেন্স বলতে কি বোঝায়? দেখতে কেমন, বেসিক্যালি ফিজিক্যালি কেমন, বাইরে থেকে কেমন দেখা যায়, টল না শর্ট, এগুলো। ওকে, সো সবাই একটু মিউট করেন প্লিজ। নেক্সট হচ্ছে ওকে, নেক্সট হচ্ছে প্রফেশন এন্ড হবিস। হ্যাঁ, তো সেই মানুষটার হচ্ছে প্রফেশনটা কি, তার পেশা কি, এন্ড হবিস, রাইট? হবিস বলতে কোন জিনিসটা করতে পছন্দ করে। তো মেবি আপনি তার ব্যাপারে হয়তো হবিস জানে না, কিন্তু সে লাইফে কিছু একটা করছে, সেই রিলেটেড কিছু বলেছে। প্রফেশন এন্ড হবিস, এন্ড লাস্টলি হচ্ছে পার্সোনালিটি। সো এই কয়টা স্টেপ? 4 স্টেপ। যখনই আপনাকে বলবে যে প্লিজ ডিসক্রাইব আ পারসন, সো উই নিড টু ফলো হাউ মেনি স্টেপস? We have 4 4 steps. steps. So what is the first one? The first one is their name Name and and relation. Second, appearance. Appearance. দেখতে কেমন। Third, profession and Profession and hobbies. hobbies. And lastly is personality. এইভাবে করে আমরা একজনকে অনেক ভাবে হচ্ছে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারবো। এটা দিলে একটা ফুল এক্সপ্লেনেশন হয়ে যাচ্ছে। এটা দিয়ে লাভটা কি হবে? আপনি যে কোনো ব্যাপার, যে কোনো মানুষের ব্যাপারে বলতেও পারতেছেন, আবার হচ্ছে ইউ ক্যান অলসো মানে একটা স্পিচও দিতে পারতেছেন। ইট ক্যান বি অ্যাবাউট এনিওয়ান, এমন একটা পলিটিক্যাল লিডার যাকে আপনার ভালো লাগে, অ্যান অ্যাক্টর দ্যাট ইউ লাইক, অ্যান অ্যাক্ট্রেস দ্যাট ইউ লাইক, অর I don't know, a designer that you like. So it could be about anyone. তো একটা এই যদি একটা থিওরি যদি আপনার মাথায় সেট করে নেন, তখন যে কোনো মানুষের ব্যাপারে বলতে বললে কিন্তু আপনি আইডিয়ার অভাব পাবেন না, তখন অনেক কিছু বলতে পারবেন। So what are the 4 steps again? Name and relation, appearance, profession and hobbies, and lastly personality. Okay, so first of all, name and relation. So firstly I'm going to talk about Mr. Nabil. হ্যাঁ, তো আপনি প্রথমে হচ্ছে তার নামটা দিয়ে দিলেন। Then yes, Mr. Sadiq, you all will get the video. Okay, I'm going to talk about Mr. Nabil. He's a very good friend of mine. এখন আমি যখন বললাম good friend of mine, আমার সাথে কি রিলেশন সেটা কিন্তু অলরেডি বুঝাই দিলাম। জাস্ট একটা মানুষের, এখন যদি একটা অ্যাক্টর হয়, তখন আমার সাথে তার সাথে কিন্তু কোনো রিলেশন নেই, কিন্তু আছে। He's my favorite actor, right? So I'm going to talk about blah blah blah. He's a very famous actor from America, for example. Right? তো এটা হচ্ছে তার সাথে মানে বুঝাই দিতে হবে আসলে কি হয়। তারপরে I know him since 2010. তো আপনি তাকে কবে থেকে চিনেন? আর যদি এখন আমি আপনার মার কথা বলি, তখন কি বলবেন? I know her since my birth. তাই তো? আমি কবে থেকে তাকে চিনি? I know her since my birth. We have a strong bonding between us. এই জিনিসটা আপনি টেমপ্লেট হিসেবে রাখতে পারেন। We have an amazing bonding between us. এই যে স্ট্রংটা দিয়ে it's like an adjective. আমরা জানি adjective হচ্ছে ছোট ছোট আমরা বর্ণনা দিই বা কিরকম বন্ডিং, বা when we want to answer a question like how, like কেউ কি বিউটিফুল, নাকি কেউ কি হচ্ছে আপনার তার সাথে কেউ স্ট্রং রিলেশন, তখন হচ্ছে আপনি এটা বলতে পারেন we have a strong bonding between us. So what is it like? I'm going to talk about Mr. Nabil. He's a very good friend of mine. I know him since 2010. We have a strong bonding between us.
তো এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আমাদের এই সেন্টেন্স হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট স্টেপ। আচ্ছা তাই আচ্ছা আমি এখন সবাই মিউট করে রাখবো। ফাজলামি কথার একটা সীমা থাকা উচিত। এই সাউন্ড কমাও। I don't have electricity right now. So can you all hear me? Yeah, man. Yes, Okay, my ma'am. electricity nice, so my video will be off until I get it back. So, okay. So you all can see it, right? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ওকে তো ফার্স্ট স্টেপটা হচ্ছে ক্লিয়ার না, তাহলে হচ্ছে নেম এন্ড রিলেশনটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। তো নেক্সট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট ওয়ান, অ্যাপিয়ারেন্স বলতে কি বোঝায়? ফিজিক্যালি দেখতে কেমন কেমন? দেখতে। হ্যাঁ, হি ইজ ফেয়ারলি আ গুড লুকিং গাই উইথ আ টল এন্ড ফিট ফিজিক্যাল বিল্ড। হি ইজ অলওয়েজ অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট হেলথ। হি লুকস ভেরি স্মার্ট এন্ড জেন্টল। তো ফার্স্ট অফ অল তাকে সুন্দর দেখতে, সে লম্বা এন্ড ফিট, তাই না, আর ওভারওয়েট না বা বেশি হচ্ছে আন্ডারওয়েটও না, সো হি হ্যাজ আ ফিট ফিজিক্যাল বিল্ড। হি ইজ অলওয়েজ অ্যাওয়্যার অ্যাবাউট হেলথ। তার স্বাস্থ্য নিয়ে সে সচেতন। তো লুকস ভেরি স্মার্ট অ্যান্ড জেন্টল। তাকে দেখতে অনেক স্মার্ট আর হচ্ছে সে অনেক নরম স্বভাবের, জেন্টল। তো এটা হচ্ছে আমি অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে বলে ফেললাম। নেক্সট প্রফেশন এন্ড হবিস। তো আমি যখন প্রফেশন নিয়ে বলবো তখন আমি কিভাবে বলবো যে প্রফেশনালি হি ইজ আ ডেডিকেটেড টিচার, হি ওয়ার্কস এট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। তার মানে হচ্ছে সে একজন টিচার, রাইট? সো প্রফেশনালি হি ইজ আ ডেডিকেটেড টিচার। সে কোথায় কাজ করে? হি ওয়ার্কস এট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। তার মানে শুধুমাত্র প্রফেশনে কিন্তু আমি একদম স্টপ হইনি, কোথায় ওয়ার্ক করে সেটাও বললাম। হি ওয়ার্কস এট ঢাকা ইউনিভার্সিটি। বিসাইডস টিচিং মানে পড়ানোর সাথে হি ইজ ভেরি প্যাশনেট অ্যাবাউট ফটোগ্রাফি। সে পড়ায়ও, আবার সে কিন্তু ফটোগ্রাফি নিয়েও হচ্ছে তার অনেক ইন্টারেস্ট। হি ওয়ান আ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস ফর হিজ ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস। তো সে তার অনেক সুন্দর সুন্দর কাজের জন্য সে কিন্তু অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে। সো সে তার হবি সহ, তার মানে প্যাশন, যেটা প্যাশন বলতে আমরা বুঝে সবসময় প্যাশন হচ্ছে প্রফেশন হয় না, অনেক সময় প্যাশন প্যাশন হিসাবেই থাকে। তো সো ওই জিনিসটাও একটু বলবেন যে ওই রিলেটেড ও কি করছে বা কোন জিনিসটা সে অ্যাচিভ করেছে, সেটাও আপনি বলে দিতে পারেন। নেক্সট ইজ পার্সোনালিটি। পিপল কল হিম আ ম্যান অফ গোল্ডেন হার্ট। এখন আমি যে লাস্ট ক্লাসে একটা হুক নিয়ে কথা বললাম না, সো এই জিনিসটাও কিন্তু ইটস লাইক আ হুক, রাইট? উই ক্যান অলসো, যখন আমি আমার নিজের কথা বলবো যে আই কল মাইসেলফ a person of golden heart, যদিও এটাকে মনে হচ্ছে যে আমি নিজের ব্যাপারে প্রশংসা করতেছি, বাট in terms of talking you can actually say stuff like that. So people call him a man of golden heart. He's a very honest and dedicated to help others. সে অনেক সৎ এবং অন্যদেরকে হেল্প করে না, সে অনেক ডেডিকেটেড। Listening skill of him makes people bound to be a fan of him. তো এই যে দেখেন এই লাস্টের যেটা, সেটা কিন্তু অনেক মানুষের সাথে হচ্ছে মিলে যায়। You can actually say something like that. Listening skill of him makes people bound to be a fan of him. তার যে একটা শোনার যে দক্ষতাটা, সেই কারণে হচ্ছে মানুষ কিন্তু তার ফ্যান হয়ে যায়, হ্যাঁ, ভক্ত হয়ে যায়। After all, he has been carrying out an impressive character. লাস্ট টাইম শেষ করলাম কি দিয়ে, যে সব মিলিয়ে সে একটা ইমপ্রেসিভ ক্যারেক্টার ক্যারি করে। তো তার ক্যারেক্টারটা অনেক সুন্দর ওভারঅল, আফটার অল। অথবা আমি বলতে পারি টু কনক্লুড। তো এই চারটা নিয়ে কিন্তু আমরা হচ্ছে যে কোনো মানুষকে ডিসক্রাইব করতে পারি। So I want one of you, okay, Mr. Abdul Muzid, please describe your. Do you have a brother? No, Okay. I have two Um, sisters. You have two sisters. Okay, I want, no, not sister. Do you have a favorite teacher? Yes, I have a favorite teacher. Do you know all of this 4 steps about him or her? Yes, I can Okay. say Okay, so please describe your favorite teacher. I'm
I am going to talk about my favorite teacher. He is Mr. Jahangir Alam, and he is very gentleman, and he is good looking and also handsome and smart. Professionally, he is a teacher of Chapai Polytechnic Institute, and besides this teaching profession, he work as a tutor also, and if I would like to talk about his personality, so it is very good, and his thanks, ma'am. Okay, good one. Great. Next, Mr. Hassan, do you want to say about do you have a brother? Yes. Okay, talk about your brother then. Uh, I'm talking about uh, I'm going to talk about my brother. His name is Hassan Mehedi. He is very good person, and I know him since his birth, and we have a strong relationship between us. And he is fairly a good-looking guy, and tall and fit physical build. He is always aware about his health, and he look very smart and gentle, and he know English very much, and sometimes we are practicing English between us. And professionally, he is a student. He is now doing his bachelor in Kurigram Government College, and and he also doing some work with my father. He just trying to help my parents in home, and he also trying. He also practicing English regularly, and he want to go abroad. That's why he also inspiring me for English, and people call him good guy, but he's some he doing sometime ম্যাম মারামারি করে এটা ইংলিশ কি He fights physically Well, মারামারি job, করে ma'am. মারামারি করে নাকি হচ্ছে ঝগড়া করে কোনটা? Fight. ও মারামারি He করে is quarreling Fight. with Fight. me. তাহলে fight. Quarreled with me. He fights with me a lot. আর যদি হচ্ছে মানে ঝগড়া physical করলে যদি quarrel। হ্যাঁ quarrel করে। আর মিস ইয়েল্ড মানে কি? ইয়েল্ড আর কোয়ালিং কি এক? হুম? ইয়েল্ড? Yell মানে হচ্ছে ধমক দেওয়া, ঝাড়ি দেওয়া, আচ্ছা। ধমক বা দেওয়া। ওরকম ধমক দেওয়া। Sometimes he fighting with me and my brother and sister also, and but end of the day we are best. We are like a best friend. Yeah, thank you. Okay, great job. Good job. Next one, Miss Janvi. Miss, I have already written some of the tips from your given tips. So Okay, so I'm who do you going want to talk about? Okay, I'm going to talk about my friend from India. She is one of my good friend. Since 2019, I know her at the German class. We have a strong bonding between us. She is fairly good looking with a tall and physically fit as well. She is always aware about her health. She looks very smart and gentle. Professionally, she is a HR. She worked in different renowned industry in India. She knows Marathi, Hindi, English, Hyderabadi as well.
Even though she can understand a little bit Bangla, so I should call her a woman of good heart. She is helpful, dedicated to help any obstacles. I would say she is one of our best family friends. Okay, good. Next is who wants to go next? I want Miss Drisha. Miss Drisha, talk about your best friend. Miss, I'm going to talk about Farjana. She is very good colleague or friend of mine. I know her since 2016. We have a strong bonding between us. She is a fairly good-looking guy with fit physical build. She is always aware about health. She looks very smart and lovely. Professionally, she is a dedicated banker. She works at a government bank. Besides banking, she is very passionate about traveling. People call her a man of golden heart. She is very honest and dedicated to help others. Presenting skill of her makes people want to be a fan of her. We are good colleague and good friend also. People Thank you. call যেহেতু মেয়ের ব্যাপারে বলছেন তাহলে কি হবে? People call her a lady of golden heart. Golden Lady. heart. Lady. Yes, ma'am. Okay. So anyone else wants to try? Miss Ma'am, Munmun. Anguli? Yes, try. Okay. So, brother or friend? You have a brother? Yeah. Okay, talk about I your have. brother. So, okay, I want to say first, I'm going to talk about my brother. His name is Gaurav. I know him since my birth. We have a strong bonding between us. He is fairly a good-looking guy, with a tall and not physical build, because he didn't take breakfast in মানে কখনোই নেয় না কি বলবো ম্যাম Never. Because Never did. Okay. because he has a bad habit of skipping Yeah. breakfast. Bad habit of Yeah. skipping breakfast. Yeah, he looks very smart, and he's very naughty also. Professionally, he is, I don't say on professionally, he is a student. He does your BSc course in civil engineering. He is very passionate about biking. He own few awards for his activities for his leadership, and people call him lover boy. He is very Okay. so that's all about him. Okay, thank you so much. That was really interesting. I think everybody had a good laugh. Mr. Hassan was like, তাই বলে আপনি হচ্ছে এইভাবে ইনসাল্ট করবেন ভাইটারে যে he's not physically ওকে ওকে আমরা সবসময় বলি মানে একটু দেখতে ভালো হওয়ার কারণে ও মনে করে ও যেটা করতেছে সেটা মনে হয় সবকিছু পারফেক্ট, বাট শরীরের ব্যাপারটা আসলে সবকিছু দেখার উপর ডিপেন্ড করে না। Thank you so much. Yes. ম্যাম আপনি এখনই এই মুনমুন আপুকে বললেন যে ইউ হ্যাভ এ ব্রাদার,
সো মানে এটা কি মানে কোশ্চেন মেক কি হলো এটা প্রপারলি, মানে আমি জানি না, এই জন্য জিজ্ঞাসা করলাম। So, do you have a brother? That's what I asked. আহ, আপনি Do you ডু have a brother? ইউ হ্যাভ এ ব্রাদার বলছেন নাকি ইউ হ্যাভ এ ব্রাদার বলছেন, আমি শুনি You have a অনেক brother সময় বলার সময় হ্যাঁ, মানে you অনেক have a সময় brother? আসলে বলার ভঙ্গিটা যদি কোয়েশ্চেনেবল হয় তাহলে অনেক সময় তো আমরা বলি না, নর্মালি দেখা যাচ্ছে কি সামনে অপোজিট পার্সনটা যদি ইংলিশ স্পোকেন হয় so ওই সময় বলে ফেলি যে ওরকম ভাবে আসলে রুলস মেনে যে ডু হোয়াট ওয়েন হোয়াট এইভাবে আসলে হয় না, জাস্ট আপনার আচ্ছা আপনার কথা বলার ভঙ্গিটা যদি কোয়েশ্চেনেবল হয় সো হ্যাঁ, ইটস ওকে। বেসিক্যালি লেখার ক্ষেত্রে ওটা হবে না, কিন্তু হচ্ছে যদি আমি হ্যাঁ হচ্ছে হ্যাঁ কথা হ্যাঁ বলতেছি কথার ফ্লোতে যদি চলে যাই যে ও ভাই আছে, আমি কিন্তু আবার বলবো না তোমার ভাই আছে বা আপনার ভাই আছে, ওটা তো আর বলি না, তাই না? ও ভাই আছে, ও ইউ হ্যাভ আ ব্রাদার, এরকম। তো এটা কনভারসেশনে বলার ক্ষেত্রে। আচ্ছা, লাস্ট I want from Miss Trisha. Are you there? Trisha? Okay. Oh, I didn't hear from Mr. Sadiq. Mr. Sadiq, do you want to talk about anyone else? আচ্ছা, কথা শোনা যাচ্ছে না? Yeah, ma'am, we can hear it. Okay, Mr. Sadiq, Miss Shima. Yes. Yes, okay. Talk about anyone you want. I'm going to talk about my friend. He is very good friend too of mine. I know him since 2017. We have a strong bonding between us. He is not good looking guy, but he's as a person, he is wonderful. He helps me always. Personally, she is a housewife. Her two children. Um, she is she is a call him a person golden heart. She is very honest and dedicated to help others. Listening However, people call her a lady of is golden heart. bonding. Okay, okay. Lady for of golden heart. Okay, she is a very nice person. She always that's all. Hi. Okay, thank you so much. আচ্ছা, Okay. so I think I'll stop there and rest of you তাহলে হচ্ছে বাকিরা হচ্ছে যে কোনো একজনের ব্যাপারে হচ্ছে prepare yourself, next ক্লাসে হচ্ছে আমি যে কোনো কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারি, এটা হচ্ছে কালকে। Okay, Ma'am, I want to say. wants to say Miss Chandni? Okay. Now I am going to talk about my husband. His name is Manik. He's a very good person. I know him so much. I know him since 2008. We have a strong bonding between us. He's a fairly a good-looking person, and he never aware about his health. Actually, he's a very good-hearted and kind person. Professionally, he is a dedicated job holder who works at a private firm at Bonani. He had a lot of friends around him, and they all called him a man of golden heart. He's very honest and dedicated to our relationship. Listening, all of his friend circle is very fond of him, and after all, he's very impressive character. That's all. Thank you so much. Okay, so let's go to the next page. Okay, so shopping hacks.
হ্যাঁ, তো শপিং করতে যে যে ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করা হবে এখানে শুধুমাত্র এটা মাইন্ডে রাখবে না যে খালি শপিং এর ক্ষেত্রে, এটা ইটস ভেরি হেল্পফুল ইন আদার ফেসেস অলসো, তাই না? এই কথাগুলো আমরা অনেক শুনি, অনেক জায়গায় লাগে, আমরা অনেকে অনলাইন শপিং করি বা বাইরের দেশে কখনো যদি যাই, এটা লাগবে। তো এটা শুধুমাত্র মাইন্ডে এটা রাখবে না যে আমি শুধু দোকানে গেলে, মেক ইউর ব্রেন ওয়ার্ক, মানে ওভাবে যেন আমি জানি যে এই শব্দগুলোর মিনিং এগুলা, সো ইউ উইল সি ইট উইল হেল্প। So phrases shop assistants use. For example, যারা হচ্ছে দোকানে কাজ করছে, right? So for example, excuse me sir, are you looking for something? হ্যাঁ, are you looking for something? তো তার মানে কিছু খুঁজতেছেন কিনা। তো এই জিনিসটার যখন জিজ্ঞেস করবো তখন এইভাবেই বলবো যে excuse me sir, are you looking for something? Okay, তো এটার আনসারটা কেমন হতে পারে? You can tell me. For example, Miss Moon. Okay, excuse me ma'am, are you looking for something? Yes, ma'am. What would be the answer for that? Excuse me, ma'am, are you looking for something? এটার অ্যান্সার আমি কি বলবো সেটা জানতে চাচ্ছেন? ওকে, দিস ইজ অ্যাভেলেবল। এখানে করে কোয়েশ্চেন গুলো দেওয়া ওই লিস্টে কি হতে পারে, আপনি নিজের থেকে চিন্তা করেন। আমি জিজ্ঞেস করি এক্সকিউজ মি ম্যাম, আর ইউ লুকিং ফর সামথিং, কি হতে পারে? স্যার বলবো? ম্যাম আমি না বুঝি নাই। আচ্ছা, ধরেন আপনাকে একটা দোকানদার জিজ্ঞেস করছে, হ্যাঁ, যে এক্সকিউজ মি ম্যাম, আর ইউ লুকিং ফর সামথিং, আপনার আনসারটা কেমন হবে? ওকে, সো yes, I'm looking for yes, I need মানে আমি যেটা খুঁজছি সেটাই বলবো নিশ্চয়ই। I কি বলবেন? need একটা বলে দেন। লিপস্টিক। no, লিপস্টিকের ইংলিশ হয় না, ইটস লিপস্টিক। I don't know about ladies. I need cold drinks or I need some soaps. Yeah, some soap. সো খুবই সিম্পল এখানে দেওয়া আছে, I am looking for a t-shirt, right? So I am looking for a t-shirt, right? এটা হচ্ছে যারা কাস্টমার্স বলবে, yes I am looking for a t-shirt আর যাই হোক, T-shirt. so in this case t-shirt বলা হচ্ছে। So this is done. তারপরে ধরেন কিছু একটা ধরলেন, যে জিজ্ঞেস করলো যে আপনি জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ, যে প্লিজ শো মি দ্যাট টি শার্ট, আমাকে সেই টি শার্টটা একটু দেখান, প্লিজ শো মি দ্যাট টি শার্ট, অর প্লিজ শো মি দ্যাট ডায়েরি, whatever it is, show me, আমাকে একটু দেখান, হ্যাঁ। তখন যদি অ্যাভেলেবল না থাকে, their answer will definitely be this is not available or that is not available. This or that এর মধ্যে ডিফারেন্স তো I hope সবাই জানেন, right? This or that. জি ম্যাম। না, আমি না Yes ma'am. না জানি না। আচ্ছা, ধরেন আমি হচ্ছে এখানে আছি, হ্যাঁ, ইফ আই এম দিস ওয়ান, আর আমি হাত দিয়ে এখানে পয়েন্ট করে হচ্ছে একদম ইয়ে করতে পারছি দিস, হ্যাঁ, one, একদম that পয়েন্ট করে one, হচ্ছে দেখাতে করে পারছি, যেটা। তাহলে হচ্ছে দিস। আর যদি আমি বলি এই যে এইখানের যে একটা পিরামিড আছে, দ্যাট পিরামিড, তখন দিস পিরামিড বলবো না, ইটস ফার ফ্রম That. ইউ, দ্যাট পিরামিড, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস এন্ড দ্যাট। সো আর যদি আমি হচ্ছে ওই যে পয়েন্ট করে বলতেছি ওই জামাটা, তখন দ্যাট। আর যদি আমি হচ্ছে একটা ফোন হচ্ছে আমার হাতে আছে, হ্যাঁ, সো দিস ফোন, হোয়াট ইজ দ্য কস্ট অফ দিস ফোন, তখন আমি এটা ক্লিয়ার। সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস এন্ড দ্যাট। সো দ্যাট ইজ নট অ্যাভেলেবল, দিস ইজ অ্যাভেলেবল। সো এখন আমার যদি শপ অ্যাসিস্ট্যান্টটা, আচ্ছা সবাই একটু প্লিজ মিউট করেন, তা নাহলে একটু ডিস্টার্ব হয়। আর সবাইকে যদি আমি একদম পার্মানেন্টলি মিউট করে দিই তাহলে ইটস লাইক কেউ কোয়েশ্চেন করতে পারবে না। what is your preferred size? এখন প্রেফার্ড অর্থ কি? প্রেফার অর্থ হচ্ছে মানে আপনি কোনটা চাচ্ছেন, আপনি কোনটা প্রেফার করেন, কোনটা লাইক করেন, বা কোনটা আপনার দরকার। what is your preferred size? এখন দেখেন একটা জিনিস শিখলে কিন্তু ইংলিশে অনেকগুলো করা যায়। what is your preferred drink? আপনার কোন ড্রিঙ্কটা হচ্ছে পছন্দের, আপনি কোনটা চাচ্ছেন। what is your preferred language? কোন ল্যাঙ্গুয়েজটাই আপনি প্রেফার করতেছেন। দেখবেন যে কোন একটা অ্যাপে যখন আপনি ঢুকলেন অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ অপশন দেওয়া থাকে, তাই না? সিলেক্ট ইউর প্রেফার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, যে আপনি কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা চাচ্ছেন বা কোনটা আপনার জন্য আর কি সুবিধা হবে। সো হোয়াট ইজ ইউর প্রেফার্ড সাইজ, হোয়াট ইজ ইউর প্রেফার্ড কালার, তাই না? তো এখানে জিজ্ঞেস করতেছে যে আপনার প্রেফার্ড সাইজটা, তখন তার মানে আপনি কোনটা চাচ্ছেন, ওয়ান্টেড। তো এর সবসময় বলবো না যে হোয়াট ইজ ইউর সাইজ, প্রেফার্ড। এখন আমি তো অন্যজনের জন্য সব হোয়াট ইজ ইউর সাইজ ডিরেক্টলি অনেক সময় বলে না।
সো আপনি কি বলবেন? I want double XL. Okay, because it fits on me perfectly. হ্যাঁ, it fits on me, মানে আমার গায়ে লাগে, fits on me perfectly. অথবা I want double XL, এইভাবে করে বলবেন, I want double XL, I want small, I want large. তো এই জিনিসটা যখন আমাকে preferred বলবে, preferred এর উত্তরে কিন্তু আমরা I want কে বলতে পারি। Is this clear? Clear এটা? Okay. কোনটা মিস? So preferred size, আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে what is your preferred size, কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে তখন আমি কিভাবে বলবো I want double XL, I want small size because it fits on me perfect. এটা আমার গায়ে লাগে। অথবা আমার যদি it fits, মানে যদি টি শার্ট না হতো, তাই না, তাহলে হচ্ছে যদি আমি বলতাম একটা গ্লাস, তাহলে গ্লাসের ক্ষেত্রে কি হতে পারে যে it looks beautiful, জাস্ট এটা একটা বলার চলে। হ্যাঁ, I want এখন সাইজ অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে না, বাট ইন কেস অন্য কিছু। ওকে, হাউ মেনি ডু ইউ নিড, এটার মিনিং কি? আমার কতগুলো দরকার? হ্যাঁ, আপনার কয়টা লাগবে? হাউ মেনি ডু ইউ নিড, টি শার্ট কিনতে গেলে হয়তো আপনি একটা চাচ্ছেন, মোর দ্যান ওয়ান। সো হাউ মেনি ডু ইউ নিড, ইট উড বি কয়টা লাগবে। সো ইউ ক্যান সে I just want one or I just want two, এভাবে আনসার করতে পারে। এটা এখানে লেখা নেই। So you can say I want two of those t-shirts, I want three of them. হ্যাঁ, আমি এভাবে আনসার করবো, I want two of them, I want three of them, I only want one, এভাবে সিম্পলি আপনি দেবো। আচ্ছা, একটা কথা বলে দিই, এই যে আইটা যে থাকে না সেন্টেন্সের মাঝে থাকলেও কিন্তু আইটা সবসময় ক্যাপিটাল হয়, এটা কি সবাই জানেন? Everyone? Yes, Yes, ma'am. Yes. জানি না। ম্যাম, লেখার মাঝখানে দিলেও এটা ক্যাপিটালই হবে? Yes, that's the correct one. সবসময়। জানতাম না বলে। কখনো এটা কখনো হচ্ছে যদি আয়ের কথা হয়, কখনো এটা আয় এমনি থাকে না। So I'm just, it's just an information. এটা কি Okay. শুধু আয়ের বেলা নাকি যে কোনো শুধু আয়। সাবজেক্ট? শুধু আয়, শুধু আয়। আর এটা আমি অর্থে হলে তখন হচ্ছে ক্যাপিটালের জন্য। আয় মাঝে আই হলো, হবে, হ্যাঁ। আয় আগে হলো, এরকম মাঝে হলো, সবসময়। এরকম ম্যাডাম একটা সিচুয়েশন বলেন তো যেটাতে মধ্যখানে থাকতে পারে। When I went to Thailand, I was happy. So Can I when I Went to Thailand, I was happy. so এগুলো কিন্তু দুইটাই কিন্তু can I do মাঝেই আসলো। this? হ্যাঁ, তখনও Can I do this? Like, তখনও অ্যাকচুয়াল গ্রামাটিক্যালি আইটা অলওয়েজ ক্যাপিটাল, কিন্তু সবাই ফলো করে না। মিস আমি যদি কারোর নাম মেনশন করতে যাই সেক্ষেত্রে ওই নামের প্রথম ওয়ার্ডটাও কি বড় হাতের বড় হাতের হবে। নামের সবসময় নামের প্রথম লেটারটা সবই বড় হাতের হয়। বাট Okay, so- আই হয় এটা জানতাম না। Yes, that's a rule, কারণ সবাই ফলো করে না। তো যখন যদি আপনারা আইএলটিএস দেন তখন you need to be careful about that, তখন মার্কস কাটা যায়। আচ্ছা, তো that is one thing. আচ্ছা, how many do you need, যেটাতে ছিল, so I need 5 of them, যে আমার এরকম মানে ওরকমই 5টা লাগবে, I need 5 of them, অথবা I need only one, অথবা I need 5 of them. 5 of them অর্থ কি? them মানে আমি একটা জিনিস চুজ করছি, সেগুলোরই আমার 5টা লাগবে, ঠিক আছে? I need 5 of them. Which color are you looking for? কোন কালারটা আপনি কোন রংটা খুঁজছেন আর কি? Which color are you looking for? So তখন আনসার কি হবে? would like the red. red. I would like the red color, I would like the blue color. So like that. আচ্ছা, তারপর do you want to try it? Do you want to try it? যে আপনি কি এটা ট্রাই করতে চান? The trial room is in the left corner. Left corner বলতে কোনটা হচ্ছে? মানে বামের একদম কর্নারে, একদম বামে, একদম কর্নারে, মানে মাঝে নাই এখানে। Literally at the end corner. Okay, so তখন আমি বলবো যে হ্যাঁ, I would like the red color or whatever color you want. আচ্ছা, do you want to try it? তারপর হচ্ছে there is a fantastic t-shirt for you. এটা হচ্ছে শপ অ্যাসিস্ট্যান্টরা ইউজ করে যে আপনার জন্য একদম অনেক সুন্দর একটা টি-শার্ট আছে,
ইট উইল বি আউট অফ স্টক। আচ্ছা, অবশ্যই হচ্ছে যারা হচ্ছে শপ অ্যাসিস্ট্যান্ট তারা চাবে আরো বেশি একটু বিক্রি করতে, তাই না? তখন তারা বলবে যে আর একটা অনেক সুন্দর একটা জামা আছে বা সুন্দর একটা শার্ট আছে, ইট উইল বি আউট অফ স্টক। তো এই জিনিসটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এগুলো শেষ হয়ে যাবে। দেখি অনলাইন শপিং এর বেশিরভাগই এখন শোনা যায় কথাটা, রাইট? আউট অফ স্টক, রাইট? যার 2টা আছে আর 3টা আছে শেষ হয়ে যাবে। শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে, সো ইট উইল বি আউট অফ স্টক সুন। তো আর যদি এটার স্টকে নেই, ইট ইজ আউট অফ স্টক। ওকে, সো উই অনলি অ্যাকসেপ্ট ক্যাশ। তো এটা হচ্ছে যেহেতু যদি আপনি হচ্ছে দোকানে যেয়ে হচ্ছে করেন, অনেক সময় হচ্ছে তারা বিকাশ নেয় না বা আদার যে ক্রেডিট কার্ড, দে ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট দ্যাট, তখন অনলি বলবে কি উই অনলি অ্যাকসেপ্ট ক্যাশ। হ্যাঁ, তারপর একটা হচ্ছে there is an offer for you, there is an offer for you, এটা একটা। তারপর অফার হলে মানে কোন একটা ডিসকাউন্টের বিষয়টা আছে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ইজ দেয়ার এনি ডিসকাউন্ট। বেসিক্যালি যদি জিজ্ঞেস করে ইজ দেয়ার এনি ডিসকাউন্ট, তখন ওরা বলবে যে দেয়ার ইজ অ্যান অফার ফর ইউ। হ্যাঁ, তারপর ক্যান ইউ লোয়ার দ্য প্রাইস, তখনও মানে ডিসকাউন্ট আছে কিনা, তাই না? আমরা অনেক সময় আমরা যারা কাস্টমার, উই ডোন্ট সে ডিসকাউন্ট দেন, উই ডোন্ট সে দ্যাট, রাইট? একটু দামটা কমানো যায় কিনা, উই সে ইট ডিফারেন্ট। তারপরে ওরা ওদের আনসার তখন ডিসকাউন্ট বা অফার হিসাবে। ওকে, সো এখন যখন বলে যে উই অনলি অ্যাকসেপ্ট ক্যাশ, এখন এটার আনসার আপনি বলতে পারেন যে আই ডোন্ট হ্যাভ ক্যাশ, ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট ক্রেডিট কার্ড। এটা অনেক সময় বলে, বা আসলে কোশ্চেনটা এরকম হয় যে আই ডোন্ট হ্যাভ ক্যাশ, ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট ক্রেডিট কার্ড, তখন ওরা বলে যে উই অনলি অ্যাকসেপ্ট ক্যাশ, তাহলে ওদের এটা একটা পলিসি, আই ডোন্ট হ্যাভ ক্যাশ, উই ডু অ্যাকসেপ্ট। তো এইগুলা হচ্ছে কিছু ফ্রেজেস। এখন আমি যখন ডিরেক্টলি আমি কখন হচ্ছে আপনাকে ফার্স্টে ফর প্র্যাকটিসে, কালকে আমি একদম যেটা এখানে দেওয়া আছে সেটা থেকে আস্ক করবো, কিন্তু পরে যখন Excuse আমাদের me, ma'am. টেস্ট হবে। ইয়েস, Sorry for interrupting you. Ma'am, actually, may I take a leave today? ইয়েস, ইটস ওকে, ইউ ক্যান, ইউ উইল হ্যাভ দ্য রেকর্ডিং। Okay. ওকে, সো Ma'am, ওয়্যার ওয়াজ I think it is way expensive. এটা কেন ইউজ করবো? মানে আমি এটা যদি অনেক ডিরেক্ট দাম, বলতে ইট পারতাম ইজ না, I think it is expensive. এক্সপেন্সিভ মানে It is দামি, way. এখন অনেক দামি। ভেরি ভেরি এক্সপেন্সিভ জেনে বলি ইটস ওয়ে এক্সপেন্সিভ, ইট ইজ ওয়ে ফার। ওয়ে হচ্ছে আরেকটা ওয়ে অফ সেইং ভেরি, আমরা অনেক ভেরি বলি না, ভেরির আরেকটা হচ্ছে ওয়ে, ইট ইজ Way. ওয়ে ফার, এটা অনেক দূরে। দূরে। হ্যাঁ, দিস ইজ ওয়ে হার্ড ফর মি, এটা অনেক কঠিন আমার জন্য। তো ভেরির আরেকটা ফর্ম হচ্ছে ওয়ে। ওকে, আই থিংক ইট ইজ ওয়ে এক্সপেন্সিভ, এইভাবে বলে সবসময় ওয়ে এক্সপেন্সিভ এভাবে বলে না, মানে যখন আপনি শুনবেন তখন দেখবেন যে ইটস ওয়ে এক্সপেন্সিভ, একটু টান থাকে, তখনই বুঝবেন ভেরি বুঝাচ্ছে। এইভাবে করে তার মানে নেক্সট ক্লাসে উইচ ইজ টুমরো আমি কিন্তু ডিরেক্ট বাংলা টু ইংলিশ ধরবো। পরে আবার যখন নেক্সট উইক আসবো আই উইল আস্ক ইউ সিমিলার টু ইট। হ্যাঁ, একদম এক্সাক্ট জিজ্ঞেস করবো না, যাতে করে আমি দেখি যে ইউ আর অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পয়েন্ট। So I hope there is no issue with that. Okay, this is some few sentences that you can use. এখন এই একটা দিয়ে যেন আপনি অনেকগুলো বিল্ড আপ করতে পারেন, that would be your thing. আমি চাই না যে সবাই খালি এই বাংলাটা পড়লাম, বাংলার ইয়েতে হচ্ছে আমি ইংলিশে ট্রান্সলেট করলাম, এরকম যেন না হয়। আমি স্টেশনের কাছে, এটা না বলে আমি মার্কেটের কাছে, আমি নিজে নিজে কোশ্চেন বানাই, নিজে নিজে ট্রান্সলেট করি, যেরকম আই এম নিয়ার দ্য স্টেশন, আই এম নিয়ার দ্য মার্কেট, আই এম নিয়ার দ্য অফিস, এভাবে করে যেন আপনি অনেকগুলো বানাতে পারেন। নেক্সট হচ্ছে চলো বাস থেকে নেমে যাই। এখন লেটস গেট অফ দ্য বাস, নেমে যাওয়াটা কিন্তু Bus. গেট অফ, গেট অফ। হ্যাঁ, কোনো কাজে কোনো ভেহিকল থেকে নেমে যাওয়াটাকে বলা হচ্ছে গেট অফ। হ্যাঁ, মিস একটা কোশ্চেন ছিল, আই এম নিয়ার টু দ্য স্টেশন, এটা কি ঠিক হবে নাকি টু হবে না, মানে টু না দিলেও হবে? I am near the to the station. station. I am near to the station. এটাও ইউজুয়ালি বলা হয় যখন আমি পথে আছি। হ্যাঁ, I'm already on the way. তখন আমি বলতে পারি I am near to the station. এখন আমি যদি এক জায়গায় দাঁড়াই থাকি তখন আমি বলবো I am near the station. ও আচ্ছা, দুইটা দুই রকম ব্যবহার। তো let's get off the bus. এখন আমি চলো বাসা থেকে নেমে যাই, তখন we would say get off. এখন শুধুমাত্র বাস না, it can be বাসা বলছি, সরি, বাস। So let's get off the car, ট্রেন, এগুলোর ক্ষেত্রে get off. দরজা বন্ধ করো, প্লিজ ক্লোজ দ্য ডোর, আই থিংক উই অল নো দিস। ট্রেন এসে গেছে, দ্য ট্রেন হ্যাজ অ্যারাইভড। ওকে, কাজটা কি শেষ করেছো, ডিড ইউ ফিনিশ দ্য জব। এখন সবসময় আরেকটা কথা, এই জব বলতে কিন্তু চাকরি না, সবসময় কিন্তু চাকরি হয় না। হ্যাঁ, মেক শিওর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, জব কিন্তু কাজও হয়।
did you finish the job that your mother gave you? তার মানে কিন্তু ওই চাকরির জব না, জব অনেক সময় কাজও হয়, সিম্পল একটা কাজ যেরকম প্লেট ধোয়া, ইট ক্যান বি দ্য জব টু। সবসময় যে ওই যে জব, অনেক সময় বলে ভালো কিছু করলে গুড জব। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা যেন বুঝেন, এই জন্য হচ্ছে আমি ক্লিয়ার করলাম যে মাঝে মাঝে যদি বলে ডিড ইউ ফিনিশ দ্য জব, তার মানে আপনার চাকরিকে শেষ করেছেন, দ্যাটস নট আ কোয়েশ্চেন, রাইট? এটা মিনিং কিন্তু এটা না যে আপনার কাজটা শেষ But করেছেন। did you finish the task? তা বলা যায় instead of Exactly. job. হ্যাঁ, জব, জব অনেকে বলে, ওয়ার্ক বলে, ওয়ার্কও, হ্যাঁ। সো কুকুর থেকে সাবধান, বিওয়্যার অফ দ্য ডগ, বিওয়্যার অফ লায়ার্স, বিওয়্যার অফ চিটার্স। তো সাবধানে, বিওয়্যার, যদি আমি কাউকে সতর্ক করতে চাই তখন we can say beware. আচ্ছা, আমি ভাল্লুককে ভয় পাই, আই এম afraid of বেয়ার্স, right. বিয়ার্স, bears না bears, শোনার জন্য Bears. পেয়েছিলাম, তো it's bears. So আমি সে এখানে অ্যাফ্রাইড এর জায়গায় কি স্কেয়ার্ড ব্যবহার করা যাবে? হ্যাঁ, scared বলতে পারবো, that's just a synonym, তাই না? So I am scared of bear. সে অনেক টাকা পেয়েছে, he got a lot of money. সে সাঁতার পছন্দ করে, his fond of, এই যে দেখেন পছন্দের কিন্তু কয়েকটা আমরা জানি, লাইক জানি, প্রিফার জানি, আর একটা এখন কি শিখলাম, ফন্ড। সো লাইক, প্রিফার, ফন্ড, এগুলোর মিনিং সেম। সে পড়তেও লিখতে পারে, he can read and write, I think it's simple. আমি বারবার চেষ্টা করলাম, I tried again and again. আমরা যদি বলি আমি বারবার ট্রাই করেছি, তাহলে আমি কি বলবো, I tried, এটা অনেকে বলতে পারে না, Again বলতে and চাও again. again and again, হ্যাঁ। So again and again, I read the newspaper again and again. I read the অথবা I essay. tried several time. এটা হয় কোনটা? না? হ্যাঁ, I tried several I times. tried Yes, several time. several times. Yes. আকাশ কি ma'am, তারায় এটা কি? ভরা। কোনটা? I tried যেটা বললেন? several মানে অনেকবার। Several. Okay. Several. I tried several times. আকাশ তারায় ভরা, the sky is full of star. আচ্ছা, আমি যদি বলি রুমে মানুষে ভরা, তাহলে কি হবে? The room is full of men, Full of people, people. people's, men's. The room is full of men হবে না। Men এর plural কি? Guys? Men. Men's. Men, M-E-N. No, sorry, men. 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 আর এটা woman, woman এর plural কি? Women are women. Omen. Omen. Women. Man or এটার woman? women, এটার উচ্চারণটা Women. হচ্ছে, সরি, ও Men. এম ই M এন, E N. খালি ই হবে, তখন উচ্চারণটা কি হবে, women, Women. women, আর এটা হচ্ছে woman, Women. women, Women. woman, women। ঠিক আছে, আমি যদি women বলি তার মানে সব মহিলাদের কথা বলছি, woman বললে একজনের কথা বলছি। So এইটা তাকে দাও, give it to her, I think this is okay. আমি ঘুমাতে চাই, I want to sleep, I think others are fine. So এই জিনিসগুলো যেন কালকে ক্লাসের আগে হচ্ছে প্র্যাকটিস করে আসেন। ম্যাম, বলেন। ফন্ড অফ সুইমিং মানেটা কি? মানে পছন্দ করা, লাইক, লাইক আছে না, আমরা লাইক শুনি না, হি লাইকস সুইমিং, হি লাইকস সুইমিং বলি না আমরা, যে সে সুইমিং করতে পছন্দ করে, হি লাইকস হ্যাঁ। সুইমিং, এটা না বলে আমি বলবো হি ইজ ফন্ড অফ সুইমিং। আর যদি আমি বলি সে ফুল পছন্দ করে, রাইট, শি লাইকস ফ্লাওয়ার্স, এটা বলি না, তখন আমি কি বলবো, যে শি ইজ ফন্ড অফ ফ্লাওয়ার্স। তো এটা হচ্ছে আরেকটা, লাইক, লাইক দিলে তো একটা ওয়ার্ডই হয়ে যাচ্ছে, আর ইজ ফন্ড বললে আমাকে ইজ ফন্ড অফ তিনটাই বলতে হবে, বুঝতে পারছেন? এটাই ডিফারেন্স। মিস Fond of. এখানে he got a lot of money, কোন সময় দেখা যায় যে lots of money, কখন lot of আর lots of মানে বসে? He got a lots of money. Lots usually it's not correct. Lot বলতে লটই হয়। he got a lot of money, মানে হ্যাঁ, a lot of money লটই হবে। use করতে হবে। হ্যাঁ, lots use করে খুবই informally, actual form lot. Okay? So that is another thing. আচ্ছা, এই জিনিসটা অনেকে পড়ে নাই, so next class আমি ধরবো, এটা লাস্ট ক্লাসের থেকে। আচ্ছা, এগুলো তো মনে আছে তাই না, যে সারপ্রাইজ দ্য রিডার, আস্ক a question, use a quotation as a descriptive word. Everybody remembers this? Yes, ma'am. আচ্ছা, তো আমি জিজ্ঞেস করবো এখন হচ্ছে হুকের জন্য আপনার বাসায় কি করছেন, বিকজ আমি কিন্তু থার্সডে তে ক্লাস নেই নাই, সো আই ওয়ান্ট টু নো যে আপনারা তখন কি করছেন। নাথিং, ক্লাস ছিল না দেখে কি আপনার বসেনই নাই? ম্যাম, করেছিলাম। কি করেছেন?
আমি হচ্ছে ওই যে মোটিভেশন স্পিচ তৈরি করেছিলাম। করেছিলেন? হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, শুনবো এখন। না না না, শুনে আগে একটু শুনে নেন। পরে হচ্ছে ওটা আপনি ইংলিশ ক্লাবে আপনি হচ্ছে ওই যে ফেভারিট হবি সম্পর্কে বলতে বলছিলেন, তো হুম, ওই মোটিভেশন স্পিচটারে একটু চেঞ্জ করে হবিতে ঢুকাই দিছিলাম, পরে আর তৈরি করা হয়নি। আচ্ছা ঠিক আছে, হি ইজ নিউ, আই ওয়ান্ট টু নো ফ্রম দ্য ওল্ড স্টুডেন্টস, তাও উনি অনেকটুকুই করেছেন। সো আচ্ছা, আচ্ছা, তো সি হুক রিলেটেড যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে, যখন ধরেন আমি একটা যে কোনো টপিক দিলাম, ওই টপিক রিলেটেড আপনি জাস্ট গুগলে যাই দিবেন যে কোটস রিলেটেড টু ব্লা ব্লা ব্লা। যেরকম আমার যদি টপিক বুকস হয়, কোটস রিলেটেড টু রিডিং বুকস, অথবা আমি দিতে পারি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস অ্যাবাউট রিডিং বুকস, এভাবে করে। হ্যাঁ, এই যে যেরকম হচ্ছে শেক্সপিয়ার said an eye for an eye and that's absolutely right, এইভাবে করে আমি কিন্তু শুরু করতে পারি। তো এই চারটা ওয়েতে এটা এগেন এন্ড এগেন প্র্যাকটিস করতে হবে, তারপরে কিন্তু ভালো হবে। তো হুকটা রেডি করতে পারলে তখন আপনাদের নিজেদের মধ্যে একটা ভালো কনফিডেন্স দিতে হবে। ওকে, আচ্ছা তো মিস, আমি কি হুক শব্দটা কি কোনো সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি? যেমন যদি বলি যে আই এম হুকড, আই এম হুকড অফ দিস পারসন, ইয়েস, মানে আপনি এরকম বলতে পারেন কি আই ওয়াজ হুক টু দ্য ক্লাস, মানে আমি ক্লাসটাতে অনেক এডিক্টেড হয়েছিলাম। হুক হুক বলতে বা তখন অনেক এডিক্টেড। ইনভলভড? হ্যাঁ, আই ওয়াজ আচ্ছা, হুকড উইথ দ্য ক্লাস। হ্যাঁ, এইভাবে এটা আই ওয়াজ আচ্ছা, খুবই হুক অ্যাটেন্টিভ। উইথ নাকি হুকড টু? I was hooked to the class অথবা হ্যাঁ, I was ওকে, hooked to the class, অথবা মাঝে মাঝে বলে না যে did you like the class, তখন বলবো I was hooked, এভাবে করে মানুষ সবাই যে I was hooked বাস। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, yes, হুক মানে কি, মানে খুবই অ্যাটেন্টিভ এরকম কিছু বোঝায়? মানে আপনি হচ্ছে খুবই হ্যাঁ, হুকড যদি HOOKED হয়, তার মানে আমি এডিক্টেড, থাকে না যেরকম আমি অবসেসড, মানে আমার খুবই, মানে আমি ওটার সাথে একদম আঠার মতন লেগেছিলাম, এরকম হুকড, হুকড মিনিংটাই এটা। বুঝতে পেরেছি? তো এখন এই এই হচ্ছে আমি এখন ইয়েটা ছাড়বো, কি বলে, স্পিচ, এন্ড এই স্পিচটার পরে হচ্ছে আমি একটা, ইটস আই থিঙ্ক ফিউ মিনিটস, কতখানি, আচ্ছা 4 মিনিটস এর মতো। আচ্ছা 4 মিনিটসটা শুনে তারপরে হচ্ছে আমি জাস্ট শর্টলি সবার থেকে একটা সামারি নিব। সো আইল স্টপ দ্য রেকর্ডিং ওভার হিয়ার। স্কুল অথবা কলেজে পড়াশোনা করছে যেখান থেকে আসলে আহ ভালো ইংরেজি শেখার মতো কোনো স্কোপ ছিল না, বাট সে সবসময় পাশ্চাত্য কালচারকে বা ওয়েস্টার্নদেরকে সম্মান করতো, তাদের কালচারকে সম্মান করতো। আর হচ্ছে সে এই কারণে আর কি সে ইংরেজিটা খুব ইজিলি আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারছে। আর একটা ব্যাপার হলো সে চাইনিজরা যেহেতু বিজনেসম্যান, তো তারা অলওয়েজ বিজনেস মাইন্ডে চিন্তা করে সবকিছু, যে আসলে আমরা যখন কারোর সাথে কালচারালি অথবা তাদের সাথে ভাষাগতভাবে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে না পারবো, তো তারা আমাদের ভালো বন্ধু হবে না। আর যখন তারা আমাদের ভালো বন্ধু হবে না, তখন আমরা সেখানে বিজনেস করতে পারবো না। অথবা আমাদের বিজনেস করতে গেলে, মানি মেক করতে হলে আগে আমাদেরকে ভাষা মানে ইংরেজিটা শেখা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেননা ইংরেজিটা হচ্ছে একটা কালচার শেখা গ্লোবাল ইম্পর্টেন্ট। ল্যাঙ্গুয়েজ। অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে আসলে আহ, এই পরিমাণ এঙ্গেজমেন্ট পাওয়া যায় না। তো যার কারণে ইংরেজিটা শেখা আসলে জরুরি চাইনিজদের জন্য, যাতে তারা সারা পৃথিবীব্যাপী বিজনেস করতে পারে। আমি তার কথা শুনে এতটুকুই বুঝতে পারছি। ওয়াও, গ্রেট, আপনি কিন্তু মনে রাখছেন যে কিভাবে কথাগুলো বলতে বলতে ফ্রেন্ডশিপে। গুড জব। মিস মুনমুন অলসো গুড অবজারভেশন, আই থিংক ইটস ইমপ্রুভিং ফর ইউ। তো এনিওয়ান এলস, যে যা যা বলা হয়েছে তার সাথে আরেকটু অ্যাড করার জন্য কিছু বলবেন? Actually, what I found this from this video, not only English but also when people learn some language, some culture, then it would be easier to make a people from this culture and to make the communication. And yes, this is. ওকে, রাইট, ওকে, তাহলে ছেড়ে দেখি এটা কত মিনিট, 6 ম্যাম মিনিটস, আমার রাইট? স্পিচ গুলো সবসময় তো ছোট হয়ে যায় কেন? মানে মাথায় থাকলেও বলতে গেলে এত শর্ট ইটস হয়ে ওকে, যায়। আই থিঙ্ক আই স ইউর প্রোগ্রেস। আগের থেকে আগে কিন্তু সেন্টেন্সই ক্রিয়েট করতে অনেক নার্ভাস হয়ে যেতেন আই থিঙ্ক, বা জানলেও ওটা বলতেই পারতেন না। এখন অনেকটা ঠিক হচ্ছে, আই ফিল। হোয়াট ডু ইউ ফিল? ইউ ফিল দেয়ার ইজ সাম চেঞ্জেস? ইয়া, কারণ আমি মানে অফিসের পাশাপাশি বাসায় এসেও ট্রাই করি যে সবার সাথে যাতে আমি কথাগুলো বলতে পারি ইংরেজিতে। আমার ছেলে আমার থেকে ভালো বলে,
সো ও ফ্রি থাকলে ওর সাথে কথা বলি, ওকে, আমার হাজবেন্ডের সাথে বলার চেষ্টা করি। দ্যাটস নাইস, এক্স্যাক্টলি। সো ইমপ্রুভমেন্টটা অনেকটা আপনার নিজের উপর ডিপেন্ড করে, মোর দ্যান দ্য টিচার, রাইট? টিচার উইল জি অলরেডি জি, বি এবল টু প্র্যাকটিসটা গাইড। অনেক কিছু ম্যাটার করে। জি আচ্ছা, তাহলে এটা একটু আমরা শুনে নিই। ওকে, জি ম্যাম। let me see if I can post words. One is দুটো word। poised to bang, another is declares war on. আচ্ছা, তো poised, what is the meaning of poised? It's a ready to act. For example, ready to something dramatically. For example, poised act. Yeah. Ready for action। আরেকটা হচ্ছে কি? Another one is declares war on. ডিক্লেয়ার ওয়ার মানে কি which সত্যি is- সত্যি হচ্ছে সত্যি it's সত্যি not যুদ্ধ? not really this word this phrase using in the military sector, but also this phrase can be used in the employment or drugs or like a problem. For example, a company got a problem, then this problem should be actioned or something like this. Action Okay. again or yeah. Okay, exactly. Yes, that's how you do it. And তাহলে হচ্ছে এতটুকুই। আবার কালকে হচ্ছে আজকে যা যা পড়লাম সেটা একটু পড়া ফেলেন, আমার আরেকটা ক্লাস আছে এখন, ওটার পরে আমি সবগুলা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, তো আপনি হচ্ছে পিডিএফ গুলো একটু দেখে নিন and also the recording. So see you all in the next class, সেটা হচ্ছে কালকে। Okay, all the best. Thank you, Miss, for your time. Yeah.